Welcome, brothers and sisters, to today's morning heart devotion. 사랑하는 형제자매 식구님 여러분 환영합니다. 시작하면서 하늘 부모님과 참 부모님께 경배 올리겠습니다. 천징 참부님께 경배. 바로. And to lead us into the family pledge, I'd like to invite up Reverend Milhan Steve. 가정 맹세 봉독하시겠습니다. 가정 맹세 1. 천여국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조의 상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천여국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천여국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇族권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천여국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조의 상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천여국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주체적 천상 세계와 대상적 지상 세계의 통일을 향해 천진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천여국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천여국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천여국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 천여국 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you, Reverend Milhan. And to lead us and open us up in prayer, I'd like to invite up Mr. John Kirk. 개회 기도를 위해 존 커클리 식구님 모시겠습니다. Good morning, dearest, most beloved Heavenly Father. 사랑하는 하늘 부모님, For this day, you've given us 오늘 이 귀한 하루에 감사드립니다. 생명의 하루입니다. 저희가 이 하루를 다시 하늘 부모님께 봉헌해 드릴 수 있기를 바라옵니다. 저희가 신문을 읽을 때 자연재해, 여러 가지 폭력과 비도덕적인 행위, 여러 가지 안 좋은 환경에 그저 놀랍습니다. 오늘 구약 성경을 읽으면서 저희가 구약 성경을 보면서 사원에서 이루어진 비도덕으로 인해서 하나님께서 사람들을 벌해 주셨음을
벌하셨음을 저희가 볼 수 있었습니다. with the abominations of many kinds. And Ezekiel is lifted up and carried in the spirit through different rooms in the temple to see all the terrible things going on. We can't help but consider a parallel to America today. 저희가 We read about the sword of the Lord 음란한 and 곳을 the 벌해주신 chastisements 벌한 구약 성경에서 보았듯이 through plague and pestilence 미국도 and through 그러한 famine. 음란하고 We can 비도덕적인 see 사회가 the 되었음을 chastisements 저희가 of 볼 수 America 있습니다. today. The Israelites were 420 years in Canaan, in the promised land, the land promised to Abraham, 이스라엘인들은 Isaac, and Jacob. 120년간 미디안 광야를 떠돌아다녔습니다. If we count from 1620, 420 years would be 2040. We wonder if America can be revived in order to survive the 420 years. We see the warning in the Old 저희가 Testament, and the 미국의 역사를 보면 is plain to read, and we need to 420년간 apply it to ourselves. And the glimmer of hope that we find is here in morning heart devotion, which is afternoon heart devotion in Kenya and Africa, and for Bishop 걸어왔음을 알 수 Lapis in 있습니다. Pakistan, and others around the world. Father, let us take the warnings to heart. Let us listen 하늘 attentively 부모님, 저희가 and 하늘의 absorb 경고를 the wisdom, the 듣고 knowledge of 하늘 Dr. 부모님께서 Yong 저희에게 주시는 and 지혜를 adhere to 듣고 our true mother, to listen to the 참 words of God, 어머님의 listen to the 말씀을 words of mother. 따르고 Strive to reach out and teach all people that the only begotten daughter is 그리고 here. The true 국민들에게 God is here. We're no longer 독생녀가 alone. 왔다, Lord, 참 we thank 부모님이 you for our 오셨다를 blessings, the multiple blessings that you've 알릴 given 수 us. 있는 저희가 될 Great 수 있기를 health and 바랍니다. opportunity, 축복이 our 왔고 blessings, our 저희가 husbands, our 축복을 wives, our 받아야 하고 children, our brothers and sisters 저희가 around the 가정을 world 살려야 as we 되는 continue 것을 here our morning 저희가 heart devotion. 알릴 수 We thank you for 있기를 this day and 바랍니다. time and offer this 전 prayer 세계의 of your 가정들이 이 eternal 시간에 family 모여 in the name of our true parents 아침 and 정성을 children. 통해 We 함께 ask the Lord 정성을 of the 드리고 central blessed 있습니다. families 너무 감사드리오며 이 모든 Amen 말씀, and 축복 Jude. 중심 Thank you. 가정 모두의 마음을 모아 Thank you so much for that 보고 opening 드렸사옵나이다. prayer, Mr. 아주 Kirkley. And brothers and sisters, now 교회 let us 기도에 take this time 감사드립니다. to go into our breakouts to 다음으로는 share our appreciation 브레이크아웃룸으로 and gratitude points with 나눠서 one another. And if 감사함 you're joining 나누는 시간을 here with 가지도록 us alone, then 하겠습니다. please take this time to write it down on notebook or somewhere. So yeah, brothers and sisters, let us go into our breakouts.
Welcome back, brothers and sisters. I hope you had a beautiful time sharing your 다시 appreciation and gratitude 환영합니다. with one another. And to share 서로 with the whole 감사, community 소감 first, 나누면서 I'd like 좋은 to 시간 invite up our 되셨기를 dear brother, 바랍니다. Mr. Derek 전체 Dinero. 공유를 위해서 So, 가장 Mr. 먼저 Dinero, if you 데릭 can please 디네로 unmute 식구님 and share. 모시겠습니다. Good morning. Good morning to you all, brothers and sisters. 안녕하십니까? 반갑습니다. Yasutaka-san. I didn't think you would invite me. 사회자님께도 감사드립니다. 제가 이렇게 불릴 줄은 몰랐는데 이제 저희가 무엇에 감사하는지는 상관이 없는 것 같습니다. 저는 오늘 기도가 감동 깊었는데요. 이제 미국의 역사와 하늘의 섭리에 감사드립니다. 저희 인간은 영적인 존재입니다. 그 야스타카 사회자님과 이야기를 하고 있었는데 원래 케어 기도를 위해서 저를 생각하고 계셨다고 합니다. 근데 사실 저도 제가 기도할 것 같았다는 느낌을 받았는데 그래서 참 신기했었습니다. 물론 기도는 안 했지만. 그리고 이후에 성찰해본 결과 내가 하늘 부모님과를 위해서 하는 게 무엇가 있을까라는 고민을 하게 되었습니다. 정말 제 안에 제 내면이 정리되지 않아서 지금 충분히 잠재력을 발휘하지 못하는 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 그리고 하지만 또 한 가지 더 깨달은 것은 제가 하나님 없이, 하늘 부모님 없이는 아무것도 하지 못한다는 것입니다. 제 마음에 하늘 부모님이 안 계시지 않으면 저는 아무것도 하지 못합니다. 정말 임 회장님과도 구약 성서를 하나씩 다 살펴보면서 제가 모세 노정을 볼 때도 그저 모세 이야기만을 생각하면서 봤는데 이번에 저희가 하늘 부모님 없이는 모세가 아무것도 하지 못했을 것이라는 것도 배우면서 구약 성서에 대해서 깊게 배우고 있습니다. 그래서 정말 성경에 대한 깊은 깨달음을 얻을 수 있어 너무 감사하고 정말 1세로서 2세들을 보호해야겠다는 생각을 합니다. 모든 분들에게 감사를 전하고 저희가 우리 모두가 한 사람 한 사람 없이는 아무것도 못했을 것이라는 생각으로 감사함을 드리고 싶습니다. 깊은 감사와 소감에 성찰에 감사드립니다. 그리고 2세들을 향한 지지를 밝혀주셔서 감사드립니다. 다음으로는 개빈 가정 모시겠습니다. Jim and Goodrun Gavin, are you able to? 개빈 씨 계십니까? Oh, there you go. Okay. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Dr. Young, wherever you are today. 안녕하십니까, 용 회장님. 지금 계시진 않지만 세상에 어디 있든 저희의 인사를 전하고 감사를 전합니다. 매일 저희가 아침 정성에 참여하고 있는데 중심인물의 삶에 대한 용 회장님의 강의가 감동적이었습니다. 특히 어제 모세가 하나님을 만나 신발을 벗는 그 장면을 저희가 공부했는데요. 진짜 모세의 입장에서 그 경험이 어땠을지를 전혀 상상해 볼 수 없을 것 같습니다. 하늘의 명령으로 사람들을 노예의 지위에서 구원하는 그 활동을 어떻게 할 수 있을까 고민이 좀 생각을 해봅니다. 요셉도 정말 하늘을 향한 신념을 지켜 애굽의
수상이 되는 놀라운 역사를 보여주었습니다. 그리고 저희 2세들을 볼 때 정말 저희가 심정적으로 챙겨주고 싶은 2세들이 많다는 생각을 합니다. 우리가 적극적으로 나서서 2세들에게 필요한 심정적인 교류를 제공하고 그러고 싶은데 특히 용 회장님 말씀을 요즘에 들으면서 그러한 적극성이 필요하다는 생각이 들었습니다. 네, 저는 이 시간, 아침 정성의 시간이 너무도 감사합니다. Also, I think God really protected and really protected. 저는 하나님께서 우리의 삶을 진정으로 보호해 주셨다고 생각합니다. And guided us. So this is an amazing time to live in. But we need 지금 저희가 살아가기에 너무나도 멋진 시간들입니다. our own family 하지만 and beyond. So, but this gives us 우리가 우리의 and the hope. 허물을 벗고 나가야 되겠습니다. So I'm 앞으로 나아갈 수 있는 희망을 가져야 하겠습니다. 그래서 형제자매 식구님 여러분 감사드립니다. To the Gavin couple, and definitely love to hear that commitment. 감사드립니다. To your children, your family, and 가족과 2세들에게 적극적으로 도움의 손길을 내밀겠다는 결의를 보여주셔서 감사드립니다. 그리고 정말로 저도 동의하는 부분은 용 회장님의 강의가 생명을 주고 있다는 말씀입니다. 형제자매 식구님 여러분 아시다시피 용 회장님께서 오늘 라이브로 참석하고 계시진 않습니다. 그러나 저희가 이제 매일 정성을 하고 있기 때문에 오늘 영상을 녹화해 주셨습니다. 용 회장님께서는 현재 가족을 보러 호주로 돌아가고 계십니다. 그러면 저희 마음을 모아서 용정식 회장님 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. Good morning, my dear brothers and sisters, clergy and members for peace. 안녕하십니까? Today I am going to 형제자매 식구님 여러분 안녕하십니까? 평화대사 성직자 여러분, 오늘 저는 지금쯤이면 호주로 가고 있을 텐데요. 가족을 만나러 가고 있습니다. 오늘 참 어머님 말씀 선집 제1권 문선명 총재와의 만남 공부하도록 하겠습니다. 입교 전 대모님은 주님을 찾는 날까지 목표를 정해서 늘 전도하셨습니다. 외할머니와 나를 돌보면서 필요한 생활을 하시던 중 대구에서 성주교회 식구인 정석천 장로의 가족을 만나 그곳에서 몇 년간 생식을 하면서 생활했습니다. 그러다가 정석천 장로의 동생인 정평화 씨를 찾아 제주도로 가서 몇 개월간 생식을 하며 지냈습니다. 그 후 춘천으로 올라왔는데 대구에 있던 정석천 장로에게서 주위에서 좀 이상하다는 선생님이 오셨다는 소식을 들었습니다. 대모님은 그분이 좀 주위에서 이상하다고 하는 분이라면 아마 우리가 찾아다니는 그분이 맞을지도 모른다고 하면서 대구로 가셨다가 못 만나고 다시 서울로 오셔서 청파동에 계시던 참 아버님을 찾아뵙게 되었습니다. 나는 북한에서 아버님을 만날 수 없었고 남한으로 내려온 후 서울에서 처음으로 만나 뵈었습니다. 그때는 내가 14살로서 초등학교를 졸업한 직후였습니다.
당신은 어머니와 함께 입교한 지 얼마 안 되었을 때였으며 그동안 숱한 어려운 길을 걸어왔기 때문에 미래에 대한 확신을 가질 수도 없었습니다. 특히 1960년대에는 언제 무슨 일이 일어날지 알 수 없었던 때였습니다. 처음에 내가 아버님을 만나 뵈었을 때 아버님은 나를 본 순간 눈을 감고 명상하신 후 마음속으로 속삭이는 것 같이 말씀하셨습니다. 이름은 무엇이라고 하느냐 하셔서 예, 저는 한학자라고 합니다. 라고 대답했습니다. 그랬더니 아버님이 하나님, 한학자라는 이렇게 훌륭한 여성을 한국에 보내주셔서 감사합니다라고 하셨습니다. 그 순간에 아버님이 명상하고 거의 독백같이 말씀하신 것이지만 나에게는 그렇게 들렸습니다. 그때는 아버님이 나의 앞날에 관하여 특별한 계시를 받고 계시는 듯한 느낌을 받았기 때문에 다소 이상하게 생각되었습니다. 그때쯤 나는 한국의 북동부에 있는 춘천에 살고 있었고 아버님은 서울협회 본부에 계셨기 때문에 춘천과 서울 사이에 거리를 두고 멀리 떨어져 있었습니다. 나는 아버님과의 만남 이후로 교회를 다니면서 중학교를 졸업하고 고등학교에 입학했습니다. 참 아버님과 참 어머님의 첫 만남은 독생자와 독생녀로서의 첫 만남이었습니다. 참 아버님께서는 영적인 분이셨기 때문에 어떤 사람을 보면 그 사람이 어떤 사람인지 그 사람의 사명이 무엇인지 그 사람의 배우의 조상들의 배경이 어떤지 금방 아시는 분입니다. 참 아버님께서는 참 어머님을 신부로 결정하기 전부터 성혼에 대한 준비를 하고 계셨습니다. 벌써부터 성혼 날짜까지 정해놓았지만 누가 참 아버님의 신부가 될지는 정해지지 않은 상태였다고 합니다. 그런데 최종적으로 참 아버님께서 어머님을 선택하신 것을 보면 하나님의 섭리는 얼마나 계시적인지 모릅니다. 하나님의 섭리는 우리가 잘 모르지만 철두철미하게 하나님의 계획에 의해서 진행된다는 것을 알게 됩니다. 생활 원리. 오늘은 하나님과 피조 세계와의 관계에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 이성성상을 중심하고 본 하나님과 피조 세계와의 관계를 요약하면 피조 세계는 무형의 주체로 계시는 하나님의 이성성상이 창조 원리에 의하여 상징적 또는 형상적인 실체로 분립된 개성 진리체로서 구성되어 있는 하나님의 실체 대상입니다. 하나님과 피조 세계는 성상과 형상의 관계와 같아서 내외, 원인과 결과, 주체와 대상, 종행 등 이성성상의 상대적인 관계를 가지고 있습니다. Yes, based on this EDP content, let's study more about true Father's word regarding this universe and human being relationship. God's heart dwells within the creation. 아버님의 말씀, 원리 말씀에 기반한 아버님의 말씀 공부하도록 하겠습니다. 하나님의 사랑과 더불어 산다고 하였으니 이제 여러분의 생활 목표는 어떠해야 하는가? 사랑의 심정을 갖고 모심의 생활을 해야 합니다. 그런 마음이 이러한 손수건을 대해 경배해도 우상 숭배가 아닙니다. 사랑의 심정을 가지고 머리 숙이는데 그 무엇이 지배할 수 있겠습니까? 자기의 영광을 초월하여 심정으로 경배드리면 사탄이 더 그러지 말라고 하는 것입니다. 천주의 심정을 통해 나아가는데 우상이 없는 것입니다. Yeah, I think this is really very important content. We need to know that how can we build up the relationship
between human being and universe. The 너무도 relationship 중요한 말씀 같습니다. what kind of relationship we should build up. As 저희가 Father 만물과 emphasizes 어떤 in this 관계를 verse, 가져야 할까요? in our life of faith, 아버님께서 we must 말씀하시기를 live together with God's love all the 우리의 time. 신앙생활은 하나님의 사랑과 더불어 살아야 한다고 강조하셨습니다. 그리고 사랑의 심정을 갖고 만물을 섬기는 것은 우상 숭배가 아니라고 합니다. If you bow your head with a heart of love for God, nothing can dominate you. For example, if there is 하나님을 a 사랑하는 심정으로 by true parents or 머리를 teachers, 숙여 경배하는 and you 것은 place it 그 on 어느 God, 누구도 지배할 수 없는 것입니다. and bow before you, 예를 들어 참 부모님께서 쓰시던 손수건이 있어서 그 손수건을 제단 위에 올려놓고 참 부모님을 그리워하는 심정으로 경배를 한다면 그 마음은 누구도 지배할 수 없다는 것입니다. 자기의 영광을 초월해서 하나님을 대하는 사랑과 심정으로 경배드리면서 사랑의 심정으로 경배드리면 사탄이 말리면서 제발 그러지 말라고 한다는 것입니다. 하나님과 천주의 심정을 통하는 것은 결코 우상 숭배가 아닙니다. 우상이란 자기의 영광과 자기의 욕망을 이루기 위해 어떤 사물이나 만물을 섬기는 것입니다. 하나님보다 자기를 더 사랑하는 사람은 우상을 모시는 것과 같습니다. 물질과 돈을 하나님보다 더 사랑한다면 그것이 바로 우상 숭배입니다. 어떤 사람이 하나님보다 자신이 알고 있는 지식을 더 사랑한다면 그것이 바로 우상 숭배입니다. 저희가 분명히 알아야 되겠습니다. 무엇을 믿느냐가 아니라 무엇을 더 사랑하느냐입니다. 저희가 하는 것마다 하나님의 이름으로 하나님을 제1 우선순위로 놓는다면 우상 숭배가 될 수 없다는 것입니다. 타락 인간은 우상 숭배를 하고 있다고 봅니다. 하나님을 믿는다고 하지만 돈을 더 사랑합니다. 하나님보다 자신의 가정을 더 사랑합니다. 하나님보다 자신의 지식을 더 사랑합니다. 하나님을 우선순위로 두지 않는다. 그것 자체가 우상 숭배인 것입니다. Even though you really worship God, looks like external worship God, but internally loving yourself. 하나님을 사랑한다고 하지만 겉으로는 하나님께 경배하는 것 같아 보이지만 자신을 더 사랑한다면 그것이 바로 우상 숭배인 것입니다. 불교인들이 돌로 부처님을 만들어 불공을 드린다고 비난을 하지만 하늘 앞에 심정만 통하면 하늘도 칠 수가 없다는 것입니다. 그런 입장에서 보면 불교 믿는 사람도 천국 갑니다. 아무리 우상 숭배한다고 하지만 천국 간다는 것입니다. 천상의 법도를 그리워하는 사무친 마음이 없기에 지옥 가는 것입니다. 정말 놀라운 가르침 아닙니까? If Buddhists enter the temple where the Buddha is worshipped and bow to the 문제는 가장 핵심은 어떻게 하나님의 심정을 경유하고 하나님의 심정과 연결시키느냐입니다. 불교인들이 부처님을 모시는 성전에 들어가서 그들이 모신 부처가 참 부모라고 생각하고 경배한다면 그것이 어찌 죄가 되고 우상 숭배가 되는 것인가 하는 것입니다. 어떤 유명한 왕의 무덤에 가서 하나님께서 타락한 인간을 위해 수고하시다가 저 무덤을 갇혔다고 생각하면서 경배한다면 그것이 어찌 죄가 되겠습니까? 제가 일본을 방문했는데 일본 식구들이 이제 저희를 관광을 시켜주었습니다. 그래서 아마도 신당을 방문했는데요. 사람들이
가서 이제 참배를 많이 했습니다. 그래서 저도 가서 참배를 했는데요. 물론 제가 신사 참배를 하는 것이 정말 이상해 보일 수도 있지만 저는 하나님을 생각하면서 참배를 했습니다. 우리 하나님께서 계시다고 생각하고 참배를 했습니다. 우리 아버님께서 여기 계시다면 어루만져 드리고 싶다라는 것입니다. 그래서 중요한 것은 외부에 무엇을 숭배하느냐 마느냐가 아닙니다. 내 마음이 무엇을 사랑하고 있느냐는 것입니다. 여러분, 외적인 것만을 보시고 판단하면 안 됩니다. 내적인 심정에 무엇을 가지고 있는지 저희가 먼저 고찰해 보아야 되겠습니다. 만물을 볼 때 하나님께서 창조하신 만물이라고 생각하면 어찌 경배하지 않을 수 없겠습니까? 그 하나님을 그리워하고 생각하면서 만물 앞에 경배한다면 얼마나 아름다운 일입니까? 심정 세계는 그리움의 세계입니다. 참 아버님께서 말씀하시길 천상의 법도를 그리워하는 사무친 마음이 없기에 지옥에 간다고 하셨습니다. 심정이 중요한 것입니다. 내가 어떤 사람인지를 정하는 것이 바로 나의 심정의 상태입니다. 내가 하늘 부모님과 얼마나 교류하고 있는지, 내가 우리 식구들과 우리 형제자매들과 얼마나 교류하고 있는지, 부모를 향해서는 어떤 심정을 가지고 있는지, 그것이 핵심이라는 것입니다. 여러분, 기도를 하기 위해서 산중에 들어가고 새벽 기도를 하고 철야 기도를 하는 것보다도 풀 한 포기를 보고도 그것을 지으신 아버지의 손길, 지으셨을 때 기뻐하셨을 아버지의 그 심정이 그리워서 눈물 짓는 사람이 되어야 합니다. 그런 사람이 있다 할진데 그는 천주의 대주제이신 하나님의 아들딸이 틀림없습니다. 만점을 받을 수 있는 자격자입니다. Thank you, Heavenly Honey. The purpose of our prayer is to meet God, exchange hearts between parents and child. 우리 기도의 목적은 하나님을 만나서 부모, 자식 사이에 심정의 교류를 하자는 것입니다. 따라서 기도를 하면 할수록 하나님에 대한 그리움의 심정이 나와야 합니다. 기도를 했는데도 그리움이 없다면 형식적인 기도이거나 조건적인 기도에 지나지 않습니다. 기도를 하는 목적이 하나님의 사랑에 대한 그리움을 우러나오게 하는 것이라는 것을 알아야 합니다. 전도 대상자를 위해서 기도를 할 때, 이 사람 저 사람을 위해서 기도를 할 때, 전도를 하고 싶습니다 하고 기도를 할 때, 기도를 할수록 그리움의 마음이 점차 우러나와야 합니다. 그렇지 않다면 조건적인 기도, 관념적인 기도가 되는 것입니다. 하늘 부모님, 제가 진정으로 이분을 준비된 사람이라고 생각하고 있습니다. 너무도 그립습니다. 그러면 우리가 진정한 하늘 부모님의 아들딸이 될 수 있을 것입니다. 저희가 저희의 전도 대상자를 사랑하고 하늘의 아들딸로 대해야 되겠습니다. 그리고 심정적으로 가장 중요한 심정의 관계를 세우고 그리움의 마음을 가져야 합니다. 전도 대상자뿐만이 아닙니다. 저희가 대하는 모든 사람, 그리움의 마음으로 대해야 합니다. 그리움의 마음이 없다면
위선자와 같습니다. Does not make any sense. Okay, continue. Aren't you curious? Have you ever thought of how God felt when he created the universe? Have you ever asked a rock? 여러분 알고 싶지 않아요? 하나님이 천지 만물을 지으실 때 어떠한 심정으로 지으셨는지 생각해 보았어요? 바위를 보고 바위야, 너는 하나님의 심정과 어떤 내적 이념을 가지고 이 천지에 태어났니? 풀 한 포기를 보고도 너는 어떤 내적인 인연을 가지고 태어났니? 해보았습니까? 하나님의 심정을 만물을 통하여 알기 위해서는 Wow. The relationship between man and 하나님의 심정을 만물을 통하여 알게 하기 위하여 하나님은 천지 만물을 창조하셨는데 너를 보고도 이렇게 무감각하니 이런 나를 저주하라 해야 하는 것입니다. 인간과 피조 세계와의 관계는 이성성상의 관계입니다. 서로가 뗄래야 뗄 수 없는 관계입니다. 너, 나, 너의 관계라는 것입니다. 서로 심정적인 교류가 이루어져야 합니다. 풀 한 포기를 보고도 바위를 보고도 하나님의 창조를 찬양하고 그동안 만물들이 인간의 사랑을 받지 못한 것을 놓고 울어줄 수 있어야 합니다. 비록 만물의 정의 세계는 인간보다 급이 낮습니다. 하지만 인간의 사랑의 완성을 위해서 창조한 박물관이기 때문에 언제나 감정의 교류에 있어서 인간의 심정 세계가 풍부해집니다. 사실 만물은 아버지 심정의 그림자와 같은 것입니다. 부모님께서 정력을 다 기울여 지으신 것이요 손길을 거쳐 지어진 것이니 하늘 부모님의 대신자와 같이 귀하고 가치 있게 여기고 사랑해 주기를 만물은 바라고 있습니다. 그런데 타락 이후 오늘날까지 어느 누구도 그렇게 대해주지 못했습니다. 그러니 탄식을 안 할 수 있어요? 그렇기 때문에 성경에 만물이 탄식한다고 했습니다. 인간이 심정 없이 만물을 대하면 만물은 탄식한다고 아버님께서 말씀하셨습니다. 로마서 8장 21절, 22절을 보면 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐에 종노릇을 한 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 형제자매 식구님 여러분, 타락이 무엇입니까? 타락이란 만물을 대할 때 심정 없이 대하는 것입니다. 심정 없이 대하는 것이 타락이라는 것입니다. 심정 없이 대하는 것은 모두 죄가 된다는 것입니다. 타락이라는 것입니다. 이제 우리는 알아야 합니다. 하나님의 사랑이 깃들어 있는 자연을 바라보고 세상의 왕 혹은 어떤 유명한 사람이 갖고 있는 훌륭하다는 물건에 비할 소냐, 골동품에 비할 소냐, 어떤 유명한 부인이 입고 있는 호화로운 옷에 비할 소냐 하는 마음을 가져야 합니다. 그렇지 못한다면 우리는 자연 세계 앞에 자신도 모르는 죄를 범하고 있는 것입니다. 살아있는 단 하나의 풀 한 포기의 가치는 어떤 유명한 화가가 그린 작품과 비교가 되지 않습니다. 아무리 유명한 화가라도 살아있는 자연이나 생명을 창조하거나 흉내낼 수 없습니다. 살아있는 풀 한 포기를 놓고 어떤 유명한 골동품보다 어떤 유명한 부인이 입고 있는 옷보다 더 귀하게 여기지 못한다면 그것은 자연세계 앞에 범죄를 하는 거라고 아버님께서는 말씀하셨습니다. 하나의 생명체를 볼 때 인간이 만든 어떤 물건에 비할 소냐, 아무리 훌륭한 사람이라 할지라도 하나님보다 훌륭하겠는가
하면서 하나님의 심정을 기울여 지으신 만물을 붙들고 그 무엇보다도 귀하게 느끼는 자가 있다 할진대 이는 틀림없이 하늘의 아들, 딸인 것입니다. 이런 사람은 기도가 필요 없습니다. 하나님과 같이 사는 사람입니다. 하늘이 인간을 그러한 자리까지 내모는 것입니다. Wow, so beautiful guidance. 너무 아름다운 가르침 아닙니까? 형제자매 식구님 여러분, 저희가 만물을 볼 때, 만물 하나하나를 볼 때 Much better than any famous or that person's painting or any 그 other. 어떤 유명인의 We treat 작품, preciously 예술 작품보다 귀하다는 것입니다. each one of the item of God's all things. Wow. 저희가 만물을 그렇게 소중히 대해야 합니다. 그렇다면 아버님께서는 그러한 사람이 기도가 필요 없는 사람이라고 하셨습니다. 벌써 만물과 심정적인 관계를 가졌기 때문입니다. 벌써 아들, 하늘의 아들, 딸이 된 것입니다. 오늘 성경 가르침, 청년 목회로는 모세의 노정, 명령하시는 하나님과 사양하는 모세에 대해서 공부하겠습니다. 출애굽기 3장 13절 모세가 하나님께 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하라이까 라고 하니 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라고 하셨습니다. 이 말씀은 하나님께서 당신의 절대적인 면을 나타내신 것입니다. 이 말씀을 이해하지 못한 사람들이 많은 것 같습니다. 이스라엘 사람들이 당신을 누가 보냈느냐 하면은 모세는 나는 스스로 있는 자이니라 라는 대답을 준다는 것입니다. 나는 스스로 있는 자리니라 라고 하나님께서 말씀해 주셨지만 이스라엘 사람들이 아직 노예의 위치에 있기 때문에 당신의 이름을 밝히지 못했다는 것입니다. 절대성, 하나님의 절대성을 보여주셔야 했기 때문에 나는 스스로 있는 자라고 대답하신 것입니다. 만약에 하늘 부모님의 절대성을 보여주지 않았다면 모세는 이스라엘 사람들을 설득하지 못했을 것입니다. 하나님께서 이스라엘 사람들에게 하나님의 영광, 하나님의 전능을 보여주면 이스라엘 사람들이 따른다는 것입니다. 하나님의 절대적인 권능, 힘. 하지만 이스라엘 민족이 심정 세계가 더 높았다면 어떻게 대답했겠습니까? 아들아, 딸아, 나는 너희 부모의 부모요. 스승 중에 스승이요. 라고 대답하셨을 것입니다. 주인 중에 주인이요 라고 대답하셨을 것입니다. 여기서 이스라엘 선민의 심정세계가 낮았기 때문에 주인 중에 주인이다라는 요소만 강조를 하셨고 스승 중에 스승, 부모 중에 부모라는 부분은 강조를 하지 않으셨습니다. 인간의 심정세계가 낮았기 때문에 신의 절대성을 보여주어야 하는 시대가 있었던 것입니다. 그래야 사람들이 따를 수 있었던 시대가 있었다는 것입니다. 여호와라는 말 자체가 절대라는 뜻입니다. 자연이 마치 절대적으로 존재하는 것처럼
하나님은 절대적 존재라는 것입니다. 모세는 하나님에게 이런 대답을 듣고서도 출애굽기 4장 1절에 그러나 그들이 저를 믿지 아니하여 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니었다 하리리라 라고 질문하자 하나님은 지팡이가 뱀이 되는 기적을 보여주며 모세를 독려했습니다. 이스라엘 선민의 심정적 레벨이 높았다면 하나님께서 기적을 보여주실 필요도 없었습니다. 하나님의 말씀으로 인도하시면 되는 것입니다. 하지만 심정세계를 이해하지 못하는 사람들은 기적을 통해서만 따를 수 있는 것입니다. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent. 그 다음에 모세가 또 저는 입이 둔하고 혀가 둔한 사람입니다. 라고 하자 하나님은 누가 내 입을 주었느냐 어서 가거라 고 하셨습니다. 모세는 하나님이 명령하시니 자기한테만 하라고 한 줄 알고 착각했습니다. 물론 모세는 궁중에서 고등 교육을 받았고 충분한 지식과 덕망을 쌓았기 때문에 이스라엘의 지도자로 선택될 수 있었습니다. 그러나 하나님은 모세에게 그 일을 시켰지만 모세 혼자만 하게 내버려 두시지 않고 모세와 더불어 일하시려고 했던 것입니다. Although God ordered such tasks to Moses, God intended to work together with Moses without sending him off alone. Moses then states, "Pardon your servant, Lord. Please send someone else." God then expresses his anger upon hearing this. 그 다음에 모세는 주여 보낼 만한 자를 보내소서 이렇게 모세가 5번째로 사양하자 하나님은 크게 화를 내시고 내 형 아론이 있지 아니하뇨 그가 말을 잘함을 내가 아노라 이 말은 내가 내 형 아론을 통해서 그 입에다 할 말을 넣어줄 터이니 걱정하지 말라고 하신 것입니다. 저희가 여기서 배워야 할 것은 하나님이 여러분에게 명령하실 때는 첫째 하나님을 믿으라는 것입니다. 하나님은 절대로 할 수 없는 일을 맡기지 않습니다. 학생에게 할 수 없는 숙제를 선생님이 내주지 않는 것과 같습니다. 둘째, 여러분 보고 하라는 것이 아니라 하나님이 하시겠다는 것입니다. 그런데 인간은 자기가 하겠다고 생각을 하면서 실수를 합니다. 여러분이 여러분 자신을 부정하기 위한 하면 하나님께서 다 하시겠다는 것입니다. 따라서 하나님의 명령을 받을 때는 그저 믿고 일어나서 나가라는 것입니다. 나머지는 하나님께서 다 책임지겠다고 하는 것입니다. 이것은 우리의 신앙생활에서 아주 중요합니다. 우리가 자신감을 가지지 못한 것은 우리 스스로가 한다고 하기 때문에 주저하게 되는 것입니다. 잠시 인터넷 문제가 있는 것 같습니다. 내가 어떻게 전도할지 모르겠습니다. 어떻게 목사들에게 이야기할지 모르겠습니다. 어떻게 정치인들에게 이야기해야 될지 모르겠습니다. 그렇게 주저하고 미루고 본심은 최전선으로 나가라 이렇게 하고 있는데 저희는 미루고 있습니다. 기독교 교회를 방문해야 하는데 자신감이 없어요. 못하겠어요. 라고 저희가 합니다. 모세와 같습니다. 하나님께서 나아가서 하라고 명령을 하는 것은 하나님께서 하시겠으니 자기 부정만 해라 라는 말씀입니다. 저희가 하나님의 입이 되어야 합니다. 저희가 하나님의 도구가 되어야 합니다. 그릇이 되어야 합니다. 하나님 저를 통해 일해 주십시오. 제 입, 제 손을 통해 일해 주십시오. 하나님께서 저희를 도구로 쓰실 수 있도록 해야 한다는 것입니다. 저희가 그를 온전히 믿고 자기 부정을 하면 하나님께서는
아직도 인터넷 문제가 계속되고 있습니다. 6 hours, 7 hours every day. Sometimes I'm struggling and 저희가 Heavenly Father, you know my limitation of English, my expression. 제가 지금 아침 정성을 준비하는데 가끔 6시간, 7시간씩 준비하게 될 때도 있습니다. 제가 영어를 잘 못하기 때문에 그렇습니다. 한국어로 하면 30분, 1시간 만에 준비할 수 있는 일을 6시간, 7시간 걸린다는 것입니다. 하지만 하나님께서는 저에게 말씀하셨습니다. 내가 네가 영어를 못한다는 것을 알아. 하지만 네가 자기 부정을 하면 내가 너 대신 말해줄게. 걱정하지 마. 내가 부족한 걸 내가 정말 잘 알고 있기 때문에 자기 부정만 하면 돼. 내가 할 거야. 너는 그냥 아침 정성 방에만 들어가. 그리고 입을 열어. 그럼 내가 너의 입을 통해서 말을 할 것이야. 하나님께서 이렇게 말씀을 하신다는 것입니다. Always feel that. Wow. When I deny, I can get incredible power. I receive so much inspiration from Heavenly Parents. 그렇게 저희가 자기 부정을 하면 하나님께 얼마나 큰 영광을 받을 수 있는지, 영감을 받을 수 있는지 모르겠습니다. 모세는 이 말씀을 듣고 바로 왕 앞에 나아갔습니다. 출애굽기 5장 1절 이하를 보면 바로 왕에게 말씀을 전하는데 우리가 사흘쯤 광야에 가서 우리 하나님 여호와께 희생을 드리러 가기를 허락하소서라고 요청합니다. 그런데 22절을 보면 어찌하여 나를 보내셨나이까? 내가 바로에게 와서 주의 이름으로 말함으로부터 그가 이 백성을 더 확대하며 주께서도 주의 백성을 구원치 아니하시나이다 라고 했습니다. 모세가 하나님에 대한 항의를 했습니다. 모세는 하나님께서 함께 하시겠다고 나를 보내놓고 이스라엘 백성을 구원해 주지도 않고 어찌하여 바로 왕이 백성들을 더욱 못 살게 하는데도 왜 가만히 계시느냐고 따졌습니다. 사실 이 장면을 생각해 보면 모세의 성격이 대단합니다. 저희가 모세의 성격이 정말 강하다는 것을 여기서 볼 수 있습니다. 하나님께 대항해서 지금 따지고 있습니다. 정말 대단한 모세입니다. 출애굽하기 전에 확실히 하겠다는 것입니다. 그냥 하나님의 말씀만 믿고 나가겠다는 게 아니라 자기 자신이 납득된 다음에 행동으로 옮기겠다는 것입니다. 어떻게 보면은 믿음이 부족하다고 할 수도 있고 어떻게 보면은 모든 것을 납득한 다음에 하겠다는 의지를 볼 수 있습니다. 그러자 하나님은 내가 바로에게 하던 일을 내가 보리라. 강한 손을 더함으로 바로가 그들을 보내리라. 강한 손을 더함으로 바로가 그들을 그 땅에서 쫓아내리라 라고 대답하셨습니다. 기미가 보이지 않는다고 성급하게 굴지 말고 참고 기다리라고 하나님께서 말씀하고 계십니다. 7번째는 출애굽기 6장 12절에 이스라엘 자손도 나를 듣지 아니하였거든 바로가 어찌 들으리까 나는 입이 둔한 자 이외다 라고 합니다. 백성들이 원망과 불평을 합니다. 모세는 그의 사양하려고 했지만 어쩔 수 없이 하나님의 명령에 의해서 하는데 백성들은 모세가 들어오니까 바로가 우리를 더욱 못 살게 한다고 합니다. Persecution upon them, making their lives worse. In other words, Moses expressed his disappointment toward 그러니까 모세는 하나님께 하나님 이것 보세요. 네, 이럴 것 같아서 안 오려고 했습니다. 이스라엘 백성은 나 때문이라고 하고 원망하고 있고 바로 왕은 더욱 강팍해지고 있고 그렇게 두시고 가만히 계시니 나만 골탕 먹고 있습니다. 하나님께서 이런 때 나타나서 어떻게 해주시면 좋겠는데 그저 가만히 앉아 계시는 것만 같습니다.
말 못하는 저 혼자 감당하게 해놓으면 장차 어떻게 하려고 그러십니까? 지금 모세가 이렇게 말을 하고 있다는 것입니다. Then when will you actually do something going forward? Thus, God does not give an answer. 그러니까 하나님께서는 대답을 하지 않으셨습니다. 대신 백성을 끌어내야 되니까 아론에게도 지시를 내렸으니 아론과 함께 백성을 끌어내라고 하십니다. 그러다가 여섯 번째 사양은 6장 30절에 나는 입이 두원자이오니 바로가 어찌 나를 들으리까 라고 하니까 하나님께서 볼지어다 내가 너에게 바로에게는 신이 되게 하였은즉 내 형 아론이 내 대언자가 되리니라고 하셨습니다. 즉 애굽을 호되게 칠 것이다. 그래서 너에게 바로 앞에서 하나님처럼 능력을 주겠고 강한 증거를 드러내주겠다 라는 말씀입니다. 이렇게 8번째까지 모세가 하나님에게 거절의 의지를 밝히고 그 다음에 하나님의 10가지 재앙이 시작됩니다. 모세에 대해 공부를 이렇게 하면은 하나님과 모세의 관계를 잘 알 수 있습니다. 그 관계를 잘 알아서 저희가 신앙생활에서 교훈을 얻을 수 있다는 것입니다. 모세가 하나님을 사랑한 것이 참으로 대단합니다. 모세가 끝까지 사양했기 때문에 하나님이 권세를 더욱 많이 주었습니다. 모세는 끝까지 사양했다는 것입니다. 그럴 때마다 하나님은 모세를 하나님처럼 세우겠다고 하셨습니다. 8번째 사양하면서 모세는 하나님께서 약속하신 대로 가나안 같이 가면 좋겠는데 이스라엘 백성들이 자꾸 불신하고 불평하니 하나님 앞에 가서 하나님 아무래도 내 생각이 잘못된 것 같습니다. 라고 말을 하는 것입니다. 왜 이렇게 나를 세워놓고 하나님께서는 내가 핍박받는데 가만히 계십니까? 라고 말을 하고 있는 것입니다. 즉, 기미가 보이지 않으니 모세는 하나님이 가만히 숨어 계시다고 생각하고 있는 것입니다. 하나님께서 시켜서 행했는데 망신은 모세가 당한 것입니다. 그래서 모세가 하나님께 가서 항의한 것입니다. 정말 모세의 성격이 놀랍습니다. 모세는 바로가 더욱 강팍해져 있고 이스라엘 백성들은 계속 불평하고 자신은 고통을 당하고 있으니 하나님께 아뢰고 있는 것입니다. 이처럼 우리도 하나님의 일을 할 때 이거 안 되겠으니 이런 방법으로 하면 안 되겠습니까? 이런 식으로 자기 생각만 가지고 논해서는 안 됩니다. 어떤 면에서는 저는 모세의 성격을 좋아합니다. 100% 확신을 가지고 하려는 것입니다. 아무것도 모르고 그저 하나님만 믿고 알아서 하시겠지라고 생각하고 그저 했다면 나중에 더 힘들어했을 것입니다. 하지만 하나님과 나 사이에 확실히 하고 싶다라는 생각을 가지고 하나님께서 나에게 확신을 주셔야지 내가 백성들에게 확신을 줄 수 있다라는 마음으로 하나님께 대항을 한 것입니다. 그런 면에서 보면은 정말 모세의 태도가 너무 존경스럽습니다. 그래서 목회자들이 하나님의 일을 하러 나갈 때는 하늘 부모님을 붙들고 간절히 의논하고 문의를 해야 합니다. 누가 상담을 신청해서 왔을 때 상담하면서 내 생각을 말하기 쉽습니다. 또 잘 모르겠을 땐 자신 없게 대답할 때도 쉽습니다. 모르겠다면 대답을 하지 말고 붙들고 같이 기도하셔야 합니다. 내가 목사니까 할 수 있어, 대답해 줄 수 있어, 알 수 있어, 내가 해결해 줄 수 있어 라고
자만하지도 마시고 만약 자신감이 없을 때 잘 모르겠는데 then what to do? 뭔가 주어야 할 것 같은데 그럴 때 If you really have confidence, if I 답을 주지 마시라는 것입니다. can convince, 확신이 then 있다면 it's like God's word. If you have that kind of conviction, then you can deliver and you can talk to your 하나님의 your object partner. 하나님께서 이렇게 답을 하실 것이라는 확신이 있다면 답을 주셔도 됩니다. 하지만 모르겠을 때 솔직하게 대답하십시오. Okay, my brother. 왜 솔직해야 합니까? Let's pray about it. Think about it. 형제, 식구님, 자매님, For example, 형제님, was it, Korean UTS and 함께 답을 찾아봅시다. 함께 기도해 봅시다. Hey, Reverend Yohani, what the for? And then 한번 제 동기가 요한 목사님께 물어봤습니다. 목사님, 타락이 무엇입니까? What does fall means? The Reverend Yohani, 그래서 저희 동기들은 그 친구를 보고 not that kind of the external 아니, 왜 evidence. 그런 질문을 하는 거지? 라고 He want to know 생각했습니다. more content. And then 하지만 요한 Reverend Yohani, 목사님께서는 대답을 하지 he 않으시고 just wait for a while. One 기도해보자 minute. 라고 하셨습니다. He did not say anything. 아무 말도 하지 않으시고 Let me 기도를 하신 것입니다. And few days later, he 근데 바로도 기도해보자라고 하신 것이 아니라 1, 2분 정도 가만히 계신 이후에 기도해보자라고 하신 것입니다. 그 친구가 그저 판에 박힌 대답을 듣고 싶어 하지 않는다는 것을 아셨기 때문에 그렇습니다. 타락의 내면적인 요소들을 알고 싶기 때문에 던진 질문이라는 것을 알고 2분 정도 묵상을 하시고 기도를 하시겠다고 하신 것입니다. 그리고 일주일 후에 타락에 관해서 요한 목사님께서 강의를 해주셨습니다. 저희가 꼭 있다면, 대답을 들어야 하는 게 있다면 울면서 하늘 부모님, 아버지, 어머니, 이 사람이 이런 사정이 있습니다. 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 기도해야 합니다. 그렇게 해서 하나님께 응답을 받아서 식구님, 자매님, 형제님에게 전달을 하는 것입니다. 그렇게 기도를 하면 자기도 하나님을 많이 알게 되고 그런 사정을 통해서 발전할 수 있습니다. 그러나 우리가 내가 내 생각대로, 나의 선입견, 나의 관습대로 마구 상담하고 함부로 대하니까 오히려 하나님의 응답을 들을 기회가 없어지는 것입니다. 그래서 물론 무례해 보이지만 믿음이 없어 보이지만 이런 면에서 볼 때는 대단한 태도였다는 것입니다. 나와 하나님 사이에 분명한 대답이 오고 가는 관계가 이루어질 수 있으면 정말 대단하다는 것입니다. 감사합니다. 용 회장님 감사드립니다. 오늘 정말 놀랍고 멋진 가르침을 주셨습니다. 저희가 만물의 가치를 다시 생각하게 되었고 모세의 노정을 통해서 큰 가르침을 받았습니다. 형제자매 식구님 여러분, 이제 함께 브레이크아웃 룸으로 나누어서 성찰과 소감 나누는 시간 가지도록 하겠습니다.
back, brothers and sisters. I hope you had a wonderful time 형제자매 sharing your 식구님 insights and 여러분 다시 takeaways from 환영합니다. Dr. Young's 서로 guidance. 성찰과 And 소감을 나누면서 wow, 좋은 sometimes 시간 10 minutes is not 되었기를 enough 바랍니다. because not everyone was able to share in our breakout. But 가끔 I 이제 like to 정말 7분이라는 first, 시간이 because 정말 there's so 짧은 many 것 good things to 같습니다. share, and I like to 할 말이 invite 너무 the 많기 Tottenham family 때문에 first to be able to share their insights and takeaways from this morning. 저희가 So please 소감을 다 take the 나누는데 time 어려움이 and share. 있었습니다. 가장 먼저 전체 공유를 위해서 첫째 가정 모시겠습니다. 안녕하십니까? Like similar to Yasu's and kind of like my mom's. At the end, Dr. Young was talking about how 용 회장님께서 to ask God when 하나님께 여쭤보라고 문의해 보라고 말씀을 해주셨는데요. 제가 어제 친구가 이제 저에게 상담을 요청해서 이제 이야기를 들었는데 제가 잘 어떻게 말을 해야 될지 몰라서 제 어머니께 어떻게 대답하면 좋겠냐고 여쭤봤습니다. 하지만 그때 하나님께 여쭤보겠다는 생각이 들진 않았었습니다. 그래서 오늘 이 이야기를 통해서 내가 하나님께도 물어봐야 되겠구나라고 생각을 하게 됩니다. 그리고 하나님께서도 만물을 창조하셔서 저희가 만물을 정말 소중하게 여겨야 한다는 말씀이 인상 깊었습니다. 저희 형제자매들은 자연을 좋아하기 때문에 늘 자연에 가서 이제 함께 노는데요. 여름에는 이제 강가에 가서 카누를 하고 겨울에는 이제 썰매를 탑니다. 그래서 저희는 자연에서 많이 시간을 보내기 때문에 그 말씀이 너무 소중했습니다. 안녕하십니까? 전 오늘 제 소감은 용 회장님께서 요한 목사님과 함께 있었던 경험을 공유해 주셔서 감사했습니다. 선생님이 잘 모르겠다 하고 기도하고 오셨다는 것이 너무도 인상 깊었습니다. 가끔 이제 자녀들이 저에게 와서 제 생각을 물어보는데요. 여기 갈까요? 친구 만날까요? 이거 어떻게 할까요? 저것도 어떻게 할까요? 이렇게 여러 가지를 물어보는데요. 이제 가끔 하나님의 자녀를 기르고 있다는 것을 잊지 않고 대해야 되는데 이제 가끔 좀 정성을 들이지 않고 이제 대답을 할 때가 있습니다. 하지만 내가 하나님의 자녀를 기르고 있는 만큼 정말 확신이 없는 것, 잘 모르겠는 것은 하나님의 대답을 꼭 들어야 될 것 같습니다. 저는 삶의 하나님께서 하나님과 삶을 함께하는 것이 인상 깊었습니다. 모세가 8번의 거절을 통해서 이제 하나님께 이래서 못해요, 저래서 못해요 라고 말씀을 했습니다. 그래서 이제 가끔 저희도 시련이 오면은 이거 어려우니까 못하겠습니다 라고 합니다. 하지만 그게 그저 변명에 지나지 않는다는, 하나님과 함께하면 할 수 있다는 이렇게 생각을 하게 되었습니다. 하나님께서 나를 통해서 나를 움직여 주시면 이겨낼 수 있다는 것입니다. 하나님께서 이제 주도자가 되는 것이지요. 저희 둘도 말을 할까요? 저는 하나님을 우선순위로 두어야 한다고 소감을 말했습니다. 하나님도 믿어야 하지만 저희가 저희 스스로도 믿어야 합니다. 내가 부족해서 못해 라고 하지 않고 하나님께서 저희를 사용하시듯 저희도 저희를 믿어야 합니다.
그리고 만물을 소중하게 대하는 것이 이제 인상이 깊었는데 제가 만물을 좋아하지만 자연을 좋아하지만 그렇게까지 정성을 들여서 만물을 살피지 않았다는 생각을 하게 됩니다. 그래서 정말 놀랍습니다. 그래서 앞으로 자연 만물을 대할 때 좀 더 하나님을 생각하면서 대하고자 합니다. 저희가 5명이기 때문에 시간이 오래 걸려서 죄송합니다. 저희에겐 2가지 그리움이 있는데요. 하나는 생명에 대한 그리움이고 하나는 지나간 것에 대한 그리움입니다. 선에 대한 그리움이 있고 악에 대한 그리움이 있습니다. 저희가 어떤 그리움을 선택하느냐, 어떤 그리움을 가지느냐가 정말 우리 삶에 하나님을 모시는 방법입니다. 감사드립니다. 정말 대단한 소감 공유였습니다. 형제자매 식구님 여러분, 아시다시피 이제 다 가족이 5명인데 소감이 다 달랐습니다. 그래서 한 사람 한 사람의 소감이 소중하다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 그리고 저희의 한 사람 한 사람 소감이 소중하기 때문에 저희가 우리의 소감을 이제 꼭 말을 해야 한다는 것입니다. 더 많은 사람에게 저희가 아침 정성의 소감을 전해서 아침 정성의 은혜와 축복을 많은 사람들이 받을 수 있게 하면 좋을 것 같습니다. 그리고 채팅방을 보시면 저희 헌금 링크가 올려져 있는데요. 아침 정성의 발전을 위해서 기여하고 싶은 분들의 많은 성원 부탁드립니다. 물론 이제 심정적으로 자발적으로 하시는 헌금입니다. 현지자매 식구님 여러분 너무 감사드리고 이제 봉헌 노래로 넘어가도록 하겠습니다. 레베카 켈릭스 식구님 모시겠습니다. 안녕하십니까? 잠시 인터넷에 문제가 있는데요. 노래 제목에 대해서 말씀해 주셨습니다. 오 홀리 나잇 부르겠습니다. 이제 저는 정말 이 노래가 아름다운 크리스마스 노래라고 생각합니다. 그리고 사실 찬양곡이라고도 생각을 합니다. 찬송가. 그리고 또 예수님께서 마구간에 태어난 동물들이 살아가는 마구간에 태어난 그때의 장면을 그리지만 그래도 예수님께서 왕 중의 왕으로 태어나셨기 때문에 정말 거룩한 밤이라고 말을 하고 있습니다. 그래서 저는 이제 노래를 이제 원래 3가지 절이 있는데요. 그 노래를 3절을 다 부르겠습니다. 그래서 그 채팅방에 가사를 올리고 이제 모두 즐겁게 들어주시면 좋겠습니다. The stars are brightly shining.
my goodness, unbelievable. Thank you so much, Rebecca. 믿을 수 없이 Literally, that 놀라운 was such a breathtaking performance. I 노래였습니다. forgot to breathe the first verse. I 정말 was like, wait, I need to gasp for air. 보면서 숨이 Oh 멎는 my gosh, I 듯한 wish I could play the 노래였습니다. replay button over and over again. Thank you 다시 so much, 이제 Rebecca, for 재생을 offering 누르고 such a 싶지만 그럴 beautiful 수가 없네요. performance to all of us. 너무도 아름다운 And yeah, 공연을 brothers and 준비해 주신 sisters, so to be able to conclude this 식구님께 beautiful 감사드립니다. morning 형제자매 devotion 식구님 experience in 여러분, prayer, 이제 아침 I'd 정성을 like to invite 마무리하는 up 시간이 Miss 되었습니다. Cassie 폐회 Costa 기도를 to offer the 위해서 closing 캐시 prayer. 카스 식구님 So 모시겠습니다. Cassie, if you can please unmute and pray. Thank you, Yasu. Please join me in prayer. Good morning, dearest heavenly parents. 사랑하는 하늘 부모님, 참 부모님, 이 아름다운 아침, 놀라운 새 아침에 감사드립니다. 하늘 부모님, 저희가 이제 크리스마스가 다가오고 있음을 느끼고 있습니다. 그 영적인 에너지를 통해 저희가 우리 하늘 부모님을 생각하고 참 부모님을 생각합니다. 참 어머님께서 밤낮 없이 섭리의 전진을 위해서 진전을 위해서 투입하고 계십니다. 하늘 부모님, 저희가 모세로부터 배워서 우리가 늘 우리의 능력, 우리의 부족함을, 능력을 의심하고 부족함에 자신을 잃지만 저희가 하늘 부모님의 손을 꼭 잡고 나아갈 수 있기를, 하나님께서 늘 우리를 응원해 주시고 계심을 늘 기억할 수 있도록 허락해 주시옵소서. 하늘 부모님, 저희가 참 어머님께 기쁨을 드리는 자랑스러운 효자 효녀가 될 수 있기를 기원합니다. 전 세계인들을 하늘 부모님께 인도하고 참 어머님과 참 아버님의 승리를 위해서 저희가 간곡히 기원드립니다. 크리스마스가 이 시간만 크리스마스가 아니라 우리가 내년까지 이 심정을 가지고 갈 수 있기를, 평생 가지고 갈 수 있기를 기도합니다. 이 시간을 허락해 주신 하늘 부모님, 참 부모님 감사드립니다. 우리에게 귀한 가르침을 주셔서 저희에게 나아갈 수 있는 힘을 주시고 응원을 해주셔서 감사드립니다. 하늘 부모님 너무 감사드립니다. 하나님의 사랑, 은혜, 축복에 너무도 감사드립니다. 축복 가정의 마음을 모아 보고 드렸사옵나이다. 아주 정말 심정적인 기도를 해주신 식구님 감사드립니다. 또 가족이 함께 모여있는 모습이 보기가 참 좋습니다. 네, 형제자매 식구님 여러분, 이것으로 아침 정상 마치도록 하겠습니다. 함께 참여해주셔서 아름다운 시간으로 만들어주신 모든 분들의 참석에 감사드립니다. 현재 용 회장님께서는 호주로 가고 계시는 중인데요. 용 회장님께서 안전하게 호주에 도착할 수 있도록 기도해 주시기 부탁드립니다. 또 저희가 크리스마스인 만큼 가족과 함께 시간을 보내는 한 주가 됐으면 좋겠습니다. 또 오늘 하루 승리하고 아름다운 하루가 되기를 바랍니다. 감사합니다.